ओम शांति। तो ओम इस शांति। भट्टी के थर्ड सेशन में आप सभी को स्वागत है। ఈ భట్టి యొక్క థర్డ్ సెషన్ లో అందరికీ స్వాగతం। तो फर्स्ट सेशन में बाबा ने कहा था बच्चे दिल का स्नेही रहना चाहिए। ఫస్ట్ సెషన్ లో బాబా చెప్పారు హృదయపూర్వకమైన స్నేహంగా ఉండాలి। और सेकंड सेशन में बाबा ने कहा जो दिल का स्नेही का विशेषता क्या है। సెకండ్ సెషన్ లో బాబా హృదయపూర్వకమైన స్నేహి పిల్లల యొక్క విశేషతల్ని తెలియచేశారు। अभी इस सेशन में उस दिल के स्नेही का अनुभव कैसे करें इसके बारे में बाबा कहते हैं। ఈ థర్డ్ సెషన్ లో ఆ హృదయపూర్వక స్నేహిగా ఎలా ఉండాలి, ఎలా అనుభవం చేసుకోవాలి అన్న దాని గురించి చెప్తారు। तो हमें कैसे पता चले कि मैं दिल का स्नेही हूँ या नहीं हूँ। మనకు ఎలా తెలుస్తుంది మనం హృదయపూర్వకంగా స్నేహంగా ఉన్నామా లేదా అనేది? स्नेह में रहने का इच्छा तो है, मन तो लगाते हैं, लेकिन उस संबंध में बाबा से शक्ति विधि विधान कैसे लेंगे। స్నేహంలో అయితే ఉన్నాము, కానీ స్నేహంలో ఉంటూ బాబా నుంచి శక్తి ఎలా తీసుకోవాలి, దాన్ని విధి విధానం ఏంటి అనేది తెలుసుకుందాం। लौकिक में जब हम कर्म करते हैं हमें ज्ञान चाहिए, शक्ति चाहिए, तो आंखों द्वारा, कान द्वारा, जीव द्वारा, भोजन द्वारा ले लेते हैं। లౌకిక కార్యాలు చేస్తున్నప్పుడు మనకి శక్తి కావాలంటే కళ్ళ ద్వారా కానీ, చేతుల ద్వారా కానీ, భోజనం రూపంలో కానీ ఇలా శక్తి తీసుకుంటూ ఉంటాం। लेकिन बाबा का दिल का स्नेह या संबंध में कैसे अपने को परिवर्तन करें, तो किसी इंद्रियों द्वारा आत्मा को इंफॉर्मेशन, पावर, एनर्जी फ्लो होता है, ये बाबा कह रहे हैं। స్నేహం అనే సంబంధంలో ఉంటూ మనం బాబా దగ్గర నుంచి ఎనర్జీ కానీ, పవర్ కానీ ఆత్మకి ఎలా ఇవ్వాలి? किस साधन द्वारा मिलता है, किस साधन मिलता आत्मा को ही है, नो डाउट, चाहे शरीर का द्वारा हो चाहे सूक्ष्म शरीर के इंद्रियों द्वारा हो, लेकिन इस मीडिया साधन क्या है ये बाबा बता रहे हैं। ఏ సాధనం ద్వారా మన ఆత్మకి శక్తి అనేది లభిస్తారో బాబా చెప్తున్నారు। इसके लिए बाबा ने एक एग्जाम्पल बताया, जितना शरीर के ऊपर ज्यादा साधन रखते हैं, ज्यादा चीज रखते हुए, उतना शरीर भारी हो जाता है। దీని కొరకు బాబా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు, ఎంతెంత శరీరంపై బరువు పెడుతూ ఉంటారో అంతంత శరీరం బరువుగా అయిపోతూ ఉంటది। चाहे ज्यादा भोजन दे दो, ज्यादा कपड़े पहनो और ज्यादा डेकोरेशन करो, ज्यादा गहने पहनो, उतना शरीर को जैसे चाहिए वैसे मूवमेंट करना आपके लिए मुश्किल होता है। ఎగ్జాంపుల్ రూపంలో ఎక్కువ భోజనం తిన్నా, ఎక్కువ అలంకరించుకున్నా, ఎక్కువ బరువైన బట్టలు ఏమైనా వేసుకున్నా, ఇలా చేస్తే శరీరం మూవ్మెంట్ చేయడం కష్టమైపోతూ ఉంటది మనకి। जैसे एक्सरसाइज के टाइम पर बार बार उठना बैठना, इसे भी करने में मुश्किल होता है। ఎక్సర్సైజ్ చేసే సమయంలో ఎక్కువగా కూర్చోవడం, లెగడం, ఎక్సర్సైజ్ చేయడం కష్టమైపోతూ ఉంటుంది। लेकिन सिंपल कपड़ा पहनेंगे, फ्री कपड़ा पहनेंगे, तो जो भी कर्म करना, शरीर की पोजीशन को जैसे चाहिए वैसे मोल्ड करना आसान हो जाता है। కానీ తేలికైన బట్టలు వేసుకున్నప్పుడు మనకి ఎలా కావాలంటే అలా మన బాడీని మూవ్ చేసుకోవడం ఈజీ అయిపోతుంది మనకి। कर्म तो शरीर द्वारा करना चाहिए, लेकिन शरीर के ऊपर जो एक्स्ट्रा साधन डाला है वो साधन भी शरीर को जैसे चाहिए ऐसे मूवमेंट करने को नहीं होता है। కర్మ అయితే శరీరంతోనే చెయ్యాలి, కానీ ఆ శరీరం పైన వేసుకున్న బట్టలు బట్టి కూడా మనము మూమెంట్స్ ఈజీగా చేయగలమా లేదా అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది। ऐसे ही बाबा का जो एनर्जी है या शक्ति है या डेप्थ मीनिंग है, अनुभव है, ये बुद्धि द्वारा हमको लेना चाहिए। అలా అలాగే ఏదైతే బాబా చెప్తారో దాంట్లో డెప్త్ మీనింగ్ కానీ, అర్థం కానీ, విధి విధానం తెలుసుకోవాలంటే మనము బుద్ధి ద్వారా తీసుకోగలుగుతాం।
लेकिन उस बुद्धि में व्यर्थ सोच, व्यर्थ चिंतन, क्यों, क्या, कब, कैसे, राइट, रॉन्ग है, ठीक है, गलत है, ऐसा होता, वैसे होता, ऐसे सभी व्यर्थ बुद्धि में है, तो वो शक्ति को, वो इंफॉर्मेशन, नॉलेज को कैच नहीं कर सकते। కానీ అదే బుద్ధిలో మనము ఇది రైటా రాంగా ఇలా చేయాలా అలా చేయాలా బోల్డ్ ప్రశ్నలు పెట్టుకుంటే మనము బుద్ధి ద్వారా అర్థం చేసుకోవడం కష్టమైపోతుంది. क्योंकि आपका बुद्धि है ना अलग अलग कर्म में बांटा हुआ है, बांट लिया, इसीलिए जिनसे जो शक्ति लेना चाहिए वो ले नहीं सकते हो। ఎందుకంటే మన బుద్ధి వేర్వేరు కార్యాల్లో డివైడ్ అయిపోయి ఉంది. అందుకే ఏదైతే బాబా దగ్గర నుంచి మనం తీసుకోవాలో అది తీసుకోలేకపోతాం. इसीलिए उस बुद्धि में अशुद्धि नहीं रहना चाहिए। అందుకే ఆ బుద్ధిలో అశుద్ధత అనేది ఉండకూడదు. अभी क्वेश्चन, अशुद्धता किसको कहते हैं? ఇప్పుడు ప్రశ్న, అశుద్ధత అనేది దేన్ని అంటాము? तो बुद्धि को अशुद्धपन कब आता है? బుద్ధిలో అశుద్ధత ఎప్పుడు వస్తుంది? बुद्धि तो एक चीज है, उसको अशुद्धता आना चाहिए तो और चीज के साथ कनेक्शन में, योग में तो आना चाहिए। బుద్ధి ఒక సాధనం, ఒక వస్తువు, అది ఇంకో దాంతో కనెక్ట్ అయితేనే దాంట్లో అశుద్ధత అనేది వస్తుంది. तो अपने बुद्धि को लौकिक में या रावण के जो पंच विकार के साथ आप कनेक्ट करते हो, तब आपका बुद्धि क्या होता है? अशुद्ध हो जाता है। మీరు ఎప్పుడైతే మీ బుద్ధిని లౌకిక కార్యాల్లో లేకపోతే రావణుడుతో కనెక్ట్ చేసుకుంటారో అప్పుడే ఆ బుద్ధి అశుద్ధంగా అయిపోతుంది. तो वही बुद्धि शुद्ध कब होता है? అదే బుద్ధి శుద్ధంగా ఎప్పుడవుతుంది? जब परमात्मा के साथ रखते हो तो शुद्ध होता है। ఎప్పుడైతే పరమాత్మతో బుద్ధిని కనెక్ట్ చేసుకుంటారో అప్పుడు శుద్ధిగా అయిపోతుంది. अपने शरीर को धूप में लेकर जाएंगे तो पसीना निकलेगा, शरीर मैली हो जाएगा। ఎప్పుడైతే మీ శరీరాన్ని ఎండలోకి తీసుకెళ్తారో అప్పుడు చెమటొచ్చి అశుద్ధంగా అయిపోతుంది. तो उसके कारण शरीर का भारीपन का एहसास होता है। అప్పుడే మీ శరీరం ఇబ్బందిగా బరువుగా అనిపిస్తుంది. वही शरीर को पानी के साथ कनेक्शन में रखेंगे, स्नान कराएंगे तो वही शरीर लाइट होगा और शुद्धितन का, पवित्रता का अनुभव होगा। అదే శరీరాన్ని మీరు నీళ్ళతో కనెక్ట్ చేసుకున్నట్టయితే లైట్ ఫీలింగ్ వస్తుంది, క్లీన్ గా కూడా అయిపోతుంది. इसीलिए बाबा के दिल का स्नेह का अनुभव करना चाहिए तो महीन और स्वच्छ बुद्धि चाहिए। बाबा का इंफॉर्मेशन, नॉलेज, शक्ति कैच करने के लिए बुद्धि क्लीन और महीन चाहिए। బాబా యొక్క నాలెడ్జ్ కానీ జ్ఞానం కానీ అర్థం చేసుకోవాలంటే మీ బుద్ధి క్లీన్ గా ఉంచుకోవాలి. टेस्ट देखना है तो जीभ क्लीन रहना चाहिए। మీరు ఏదైనా టేస్ట్ చూడాలనుకోండి, మీ నాలుకని క్లీన్ గా ఉంచుకోవాల్సి ఉంటుంది. किसको देखना है तो आंख या स्पेक्स क्लीन रहना चाहिए। ఎవరినైనా చూడాలంటే మీరు పెట్టుకున్న కళ్ళద్దాలు క్లీన్ గా ఉండాలి. आज सुबह क्या हो गया, निर्मला बहन योग करा रही थी। ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నారు, ఇవాళ పొద్దున్న నిర్మలా బెన్ యోగం చేయిస్తున్నారు. जहां बैठी थी उसके पीछे दीवार में सब मार्किंग था, जो स्टिकर का मार्किंग था। ఎక్కడైతే అక్కడే కూర్చున్నారో వెనకాల స్టిక్కర్ మార్కింగ్స్ అన్ని ఉన్నాయి అన్నమాట. मैंने यहाँ का कंप्यूटर ऑन किया, मुझे लगा मेरे स्क्रीन में वो मार्किंग है, उसके बाद पता चला वो स्क्रीन में नहीं है, उनकी दीवार में है। అన్నయ్య గారు కంప్యూటర్ ఆన్ చేసుకున్నప్పుడు అనుకున్నారు ఇక్కడ కంప్యూటర్ లో ఏమైనా మార్కింగ్స్ ఉన్నాయేమో అనుకున్నారంట, కానీ తర్వాత తెలిసింది అది అసలైన గోడ మీదే ఆ మార్కింగ్స్ అనేవి ఉన్నాయి అని చెప్పి. तो आंख ठीक रहेगा तो ही तो वो सूक्ष्म को हम चेक कर सकते हैं ना। आंख में उतना क्लैरिटी नहीं है तो मार्किंग कहाँ है पता नहीं चलता है। కాబట్టి ఎప్పుడైతే మన కళ్ళద్దాలు కళ్ళు క్లీన్ గా ఉంచుకుంటేనే అవి ఎక్కడ అనేది మనకు తెలుస్తుంది. वैसे ही बुद्धि स्वच्छ महीन अर्थात सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। అలాగే మన బుద్ధి కూడా మహీన్ బుద్ధిగా సూక్ష్మ బుద్ధిగా ఉండాలి. तो सूक्ष्म बुद्धि को वहां अप्लाई करेंगे तभी आपको पता चलता है बाबा ने क्या कहा है,
किस संबंध में मुझे करना चाहिए, बाबा का इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, महीन बुद्धि रहेगा तब भी उसमें विधि विधान आपको मिल सकता है। మీరు సూక్ష్మమైన బుద్ధి మహీన్ బుద్ధి ఎప్పుడైతే ఉంచుకుంటారో అప్పుడే బాబా చెప్పింది ఏంటి, ఎలా చేయాలి, ఎక్కడ చేయాలి అన్నది మీకు అర్థమవుతుంది. इसीलिए बाबा के साथ कुछ आपको इंफॉर्मेशन लेना है तो पहले राजयोग करके बुद्धि को क्लीन रख के उसके बाद बाबा के साथ बातचीत करो और बाबा से श्रीमत लो और बाबा के साथ कनेक्शन रहो। तब आपको क्या होता है, बुद्धि क्लीन हो जाता है, तब बाबा के बात को, शक्ति को आप कैच कर सकते हो। కాబట్టి ఫస్ట్ మీ బుద్ధిని క్లీన్ చేసుకుని దాని తర్వాత బాబా ఏం చెప్తున్నారు, ఎలా చెప్తున్నారు అనేది మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. पहले राजयोग करके बुद्धि को क्लीन रख के उसके बाद बाबा से श्रीमत लेना है, शक्ति लेना है। ఫస్ట్ రాజయోగం చేసుకుని రాజయోగం ద్వారా మీ బుద్ధిని క్లీన్ చేసుకుని అప్పుడు బాబా ఏం చెప్తున్నారు, బాబా నుంచి శ్రీమతం అనేది తీసుకోవాలి. मैंने भी देखा है जहां भी ईश्वरीय सेवा के लिए जाते हैं, सेवा के पहले जितना योग करते हैं उसके बाद ज्ञान सुनाते, पावरफुल एनर्जी आ जाता है और नया नया मीनिंग आ जाता है। डायरेक्टली गड़बड़ में आप गए और ज्ञान सुनाना शुरू कर दिया, न खुद आप खुश होंगे न और लोग भी कुछ हो सकते हैं। इसलिए योग करना बहुत जरूरी है। అన్నయ్య గారు కూడా చూశారు, బట్టిల్లో కూడాను ఎక్కువగా యోగం చేయించి క్లాస్ చేస్తే చాలా బాగుంటది, కానీ డైరెక్ట్ గా క్లాస్ చేశారంటే అది చాలా గడిబిడిగా అయిపోతుంది. न केवल बट्टी का बात कह रहा हूं मैं, जो भी लौकिक काम हो, चाहे अलौकिक काम हो, ईश्वरीय सेवा हो, कोई भी हो, पहले योग करा के उसके बाद वहां चले जाओ, आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। కేవలం క్లాసులు చేసినప్పుడే కాదు, లౌకిక కార్యాలు చేసినప్పుడు కూడాను ఎక్కువ యోగం చేసి ఆ కార్యంలోకి వెళ్ళినట్టయితే ఆ కార్యం సఫలతగా అవుతుంది అనేది అన్నయ్య గారు ఎక్కువగా చూశారు. जैसे कि कोई भी चीज सिंपल आंख से देखेंगे तो एज इट इज दिखाई देगा, वही माइक्रोस्कोप द्वारा देखेंगे तो क्या होता है, वही और भी क्लियर दिखाई देता है। ఎలాగైతే మీరు నార్మల్ కళ్ళతో చూసారంటే ఏదైనా వస్తువు నార్మల్ గా కనిపిస్తుంది, కానీ అదే మ్యాగ్నిఫైయింగ్ గ్లాస్ తో కానీ చూసినట్లయితే ఇంకా సూక్ష్మంగా అందులో ఏముంది అన్నది మీకు స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. लास्ट महीने तक हमारे द्वारा बाबा मोबाइल द्वारा जूम में सेवा करा रहा था, अभी तो कंप्यूटर बड़ा स्क्रीन आ गया है। बड़ा स्क्रीन आगे बैठने से मेरे में क्या कमी है, माना शरीर में क्या क्या है, छोटा छोटापन में मुझे दिखाई दे रहा है और दूसरों को भी जो योग करा रहे हैं उनका भी दिखाई दे रहा है मुझे। तो क्या होता है ना, जितना सूक्ष्म है चित्र, जितना बड़ा है उतना क्लियरली दिखाई देता है। కింద నెల వరకు ఫోన్ లో అన్నయ్య గారు యోగం చేయించేటప్పుడు చిన్న చిన్నగా అందరూ కనిపించేవారు, కానీ ఇప్పుడు కంప్యూటర్ రావడంతో, పెద్ద స్క్రీన్ లో రావడంతో అందరూ కనిపిస్తున్నారు. ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఎలా యోగం చేస్తున్నారు ఏంటి సూక్ష్మంగా మొత్తం ప్రతిదీ కనిపిస్తుంది. मेरे दिखाई देता है कहाँ वो कोमिंग किया कि नहीं है, कहाँ छोटा छोटा ब्लैक स्पॉट है, वो सभी क्लियर दिखाई देता है। मेरा फेस जिनको स्पॉटलाइट किया है वो स्पष्ट क्लियरली दिखाई देता है। ఎవరు ఎలా కూర్చున్నారు, దువ్వుకున్నారా లేదా తల ఏంటి ఆ ప్రతిదీ స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. చూడండి, तो बड़े स्क्रीन द्वारा मेरा ही कमियां मुझे ही वो बड़ा स्क्रीन द्वारा दिखाई दे रहा है। అన్నయ్య గారు అంటున్నాడు, పెద్ద స్క్రీన్ లో ఉన్న కారణంగా అన్నయ్య ముఖంలో ఏవేవి లోపాలు ఉన్నాయో అవి కూడా పెద్ద స్క్రీన్ అవడం కారణంగా స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. हाँ, वैसे ही आपका बुद्धि क्लीन रहेगा और सूक्ष्म रहेगा, अपने में क्या कमियां हैं, मेरे में क्या परिवर्तन करना है, मेरे में क्या बलहीनता है, बाबा मेरे लिए क्या कह रहे हैं, ये सभी आपको समझ में आएगा। అలాగే మీ బుద్ధి కూడా సూక్ష్మంగా ఉన్నట్టయితే మీలో ఏమి బలహీనతలు ఉన్నాయో, ఇంకా ఏమి లోపాలు ఉన్నాయో వాటిని ఎలా పూర్తిగా కంప్లీట్ చేసుకోవాలో అదంతా స్పష్టంగా మీకే తెలుస్తుంది, కనిపిస్తుంది. ओके, अभी नेक्स्ट बाबा ने कहा दिव्य बुद्धि। దాని తర్వాత బాబా చెప్పారు దివ్య బుద్ధి గురించి. अभी तक जो बाबा ने कहा एक है महीन बुद्धि, दूसरा बाबा ने कहा सूक्ष्म बुद्धि। ఇప్పుడు దాకా బాబా చెప్పింది మహీన బుద్ధి మరియు సూక్ష్మ బుద్ధి గురించి. अभी बता रहे दिव्य बुद्धि। ఇప్పుడు
దివ్య బుద్ధి గురించి బాబా చెప్తున్నారు. हम ज्यादातर क्या करते हैं, मुरली का पॉइंट्स शरीर के भान में रहने के कारण शरीर के साथ कनेक्ट करते हैं। మనం ఎక్కువగా మురళి వినేటప్పుడు శరీర భావనలో ఉండడం కారణంగా శరీరంతోనే మనం కనెక్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం వాటిని. लेकिन जब दिव्य बुद्धि में रहेंगे, बाबा का हर पॉइंट आत्मा के साथ कनेक्ट करते जाएंगे, उसके आधार पर आत्मा में दिव्यता आता जाएगा, मन बुद्धि में दिव्यता आएगा। हम क्या करेंगे, योग पर बैठना है तो आयरन लगाया हुआ कपड़ा चाहिए, बहुत अच्छा बैड चाहिए, स्नो लगाना चाहिए, तो शरीर को दिव्य बनाने में बिजी रहते हैं। लेकिन जितना राजयोग में जाएंगे, बुद्धि से कैच करेंगे तो क्या होगा, बुद्धि, मन, संस्कार, आत्मा दिव्य होता जाएगा और आगे वाले आत्मा को भी दिव्य रूप में देखते रहेंगे। మనం దివ్య బుద్ధిగా అయినట్లయితే బాబా చెప్పే ప్రతి పాయింట్ని ఆత్మతో జోడిస్తాము. దాని ఆధారంగానే ఆత్మలో దివ్యత వస్తుంది. అలాగే మనసు బుద్ధిలో కూడా దివ్యత వస్తుంది. కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాము, యోగంలో కూర్చునేటప్పుడు ఇస్త్రీ బట్టలు వేసుకోవాలి, బ్యాడ్జ్ పెట్టుకోవాలి, పౌడర్ రాసుకోవాలి, ఇలా శరీరాన్ని దివ్యంగా తయారు చేయడంలో బిజీగా ఉంటున్నాము. ఎంత రాజయోగం చేస్తామో, బుద్ధి ద్వారా అనుభవం చేస్తామో అప్పుడే ఆత్మ, మనసు, బుద్ధి, సంస్కారాలు దివ్యంగా తయారవుతాయి. అలాగే ఎదుటి ఆత్మలను కూడా ఆ దృష్టితోనే చూస్తాము. ठीक है, तो बाबा कहते हैं ये बाबा का शक्ति को लेने के लिए दिव्य बुद्धि का भी जरूरत है। బాబా నుంచి శక్తిని తీసుకోవాలి అనుకున్నట్లయితే దివ్య బుద్ధి యొక్క అవసరం చాలా ఉంది. नेक्स्ट बाबा कहते हैं बेहद की बुद्धि। బాబా తర్వాత చెప్తున్నారు అనంతమైన బుద్ధి. तो बाबा कहते हैं बेहद का बुद्धि माना आप जो मुरली का पॉइंट, आपका जो प्रॉब्लम है, आपका समस्या है, आपका पर्सनल परिस्थिति है, उसके साथ आप कनेक्ट करते रहेंगे तो बेहद का बुद्धि आपको ओपन ही नहीं होगा। అనంతమైన బుద్ధి అనగా ఎప్పుడైతే మురళీ పాయింట్స్ ని మీ పర్సనల్ సమస్యల కొరకు, ప్రాబ్లమ్స్ కొరకు, పరిస్థితుల కొరకు ఉపయోగించినట్లయితే మీ బుద్ధి అనంతమైనదిగా అవ్వదు. हम क्या करते हैं, अमृत वेले योग के टाइम पर हम बाबा को अपना प्रॉब्लम बताते हैं, समस्या बताते हैं और कहते हैं आज मुझे मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बाबा ने मुरली में दे दिया। మనం ఏం చేస్తాము అంటే అమృతవేళ సమయంలో బాబాకి మన సమస్యలని అన్నింటినీ వినిపిస్తూ ఉంటాము. మురళి చదివినప్పుడు బాబా నా సమస్యకి ఈ పరిష్కారం ఇచ్చారు అని అనుకుంటాము. लेकिन उसमें हद के साथ बाबा का बेहद का भी सारे दुनिया के प्रति भी विधि, विधान, शक्ति रहता है। హద్దుతో పాటుగా బేహద్ అనగా ఈ పూర్తి విశ్వం కొరకు బాబా విధి విధానాన్ని అన్నింటినీ తెలియజేస్తూ ఉంటారు మురళిలో. इसीलिए स्पेशली अव्यक्त मुरली एक बार अपने लिए पढ़ो और दूसरा बेहद विश्व के लिए पढ़ो। तब क्या होगा, अपने लिए बाबा ने क्या कहा, विश्व सेवा के लिए बाबा ने क्या कहा, ये दोनों आप समझ सकते हो। అవ్యక్త మురళిని మొదట స్వయం కొరకు చదవండి, తర్వాత అనంతమైన విశ్వం కొరకు చదవండి. అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది బాబా నా కొరకు ఏం చెప్పారు, అలాగే ఈ అనంతమైన విశ్వం కొరకు ఏం చెప్పారు అనేది మీకు అర్థమవుతుంది. मैंने देखा है यही मुरली 1 घंटे में कंप्लीट करना है तो बाबा डिफरेंट वैरायटी का क्लास करेगा। అన్నయ్య గారు అంటున్నారు ఈ మురళిని 1 గంటలో అర్థం చేయించాలి అన్నట్లయితే ఒక రకంగా చెప్తారు. वही मुरली 1 दिन में कंप्लीट करना है तो अलग रूप का बाबा डेफिनेशन देता है। ఇదే మురళిని ఒక రోజంతా చెప్పాలి అన్నట్లయితే కనుక బాబా ఇంకొక రకంగా అర్థం చేయిస్తారు. अब 2 दिन के बाद कन्नड़ा वालों को मुरली सुनाना है तो बाबा डिफरेंट मीनिंग देगा। 2 రోజుల తర్వాత కన్నడ వారికి అర్థం చేయించాలంటే బాబా ఇంకొక విధానంగా అర్థం చేయిస్తారు. और कोई भाई बहन ने फोन किया मुझे ये प्रॉब्लम है तो इस मुरली के आधार पर सॉल्यूशन देना है तो डिफरेंट मीनिंग बाबा देता है। ఎవరైనా అన్నయ్య గాని అక్కయ్య గాని ఫోన్ చేసి ఈ సమస్య అని చెప్తే బాబా దానికి ఇంకొక రకంగా ఈ మురళిని అర్థం చేయిస్తారు. हर बार मुरली का चिंतन मंथन करेंगे और भी डेप्थ मीनिंग आता ही जाता है, अलग अलग मीनिंग आने लगता है। ప్రతిసారి మురళి యొక్క మనన చింతన చేస్తూ ఉంటే రకరకాల పాయింట్స్ వస్తూ ఉంటాయి, ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క రకంగా మీనింగ్ తెలుస్తూ ఉంటుంది. तो हमको ऐसे रखना चाहिए मैं किसके साथ कनेक्टेड हूँ,
किनको क्या देना चाहिए, ऐसा नहीं सदा बेहद नहीं। अभी आप लोगों को क्या क्वेश्चन है वो आपने बाबा को बताया है, तो हमें निमित्त साधन बनकर बाबा क्या करते हैं, मोल्ड करके जो ज्ञान देना चाहिए, जो शक्ति देना चाहिए, जो पावर देना चाहिए वो बाबा देता है। आगे जो आत्माएं बैठे हैं, आज हाँ। आंध्रा वाले बैठे हैं, तेलुगु वाले बैठे हैं, उनके मन में क्या क्वेश्चन है, क्या समस्या है, उसका ही आधार पर बाबा मुरली का डेफिनेशन मीनिंग देता जाएगा। क्योंकि वो प्रॉब्लम आपने मुझे नहीं बताया है, बाबा को बताया है, तो उसके आधार पर हमारा बुद्धि कनेक्ट होकर वो मीनिंग, वो शक्ति मिलता जाएगा। బాబా స్వయం కొరకు అయితే మురళి ఒకలా వినిపిస్తారు. అదే ఎదుటివారు కూర్చున్న ఆత్మలను బట్టి వాళ్ళ మనసులో ఏవైతే ప్రశ్నలు ఉన్నాయో దాని అనుసారంగా బాబా మురళిని వినిపిస్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే మీ సమస్యలను మీరు బాబాకి వినిపించారు కదా, అందుకు బుద్ధిని బాబా అలాగ కనెక్ట్ చేసి అలాగ చెప్పిస్తూ ఉంటారు బాబా మురళిని. इसीलिए कभी भी ज्ञान सुनाने का बात आता है, योग द्वारा कुछ देने का बात आता है, पहले ही प्री प्लान करके मत आइए मुझे ऐसे ही ज्ञान सुनाना है, ऐसे ही योग कराना चाहिए, आपको सोचने का जरूरत नहीं रहता है। ఎప్పుడైనా సరే యోగం చేయించాలన్నా జ్ఞానం వినిపించాలన్నా ముందుగా ప్లాన్ చేసుకుని రాకండి. ఎందుకంటే బాబా అక్కడ తమ ప్లాన్ అనుసారంగా యోగాన్ని చేయిస్తూ ఉంటారు, జ్ఞానాన్ని వినిపిస్తూ ఉంటారు. लेकिन महीन बुद्धि चाहिए, महीन बुद्धि नहीं है, पहले भी आपने स्टडी भी नहीं किया तो हालत खराब हो जाएगा। దీని కొరకు సూక్ష్మ బుద్ధి కావాలి. సూక్ష్మ బుద్ధి లేనట్లయితే అక్కడ పరిస్థితి అంతా మారిపోతుంది. ठीक है, इसीलिए बाबा कहते बेहद का बुद्धि। దీని కొరకు బాబా అంటున్నారు అనంతమైన బుద్ధి. उसके बाद बाबा कहते विशाल बुद्धि। దీని తర్వాత బాబా చెప్తున్నారు విశాలమైన బుద్ధి. जिनके प्रति भी आप ज्ञान सुना रहे हो, न कि अपने प्रति, अभी जो ज्ञान है, जो शक्ति है, तीनों लोगों तक जाना चाहिए, सिर्फ मेरे परिवार के लिए, मेरे पति के लिए, ऐसा नहीं, विशाल अनलिमिटेड। ऐसे बुद्धि रखने से आपका ज्ञान शक्ति भी उतना विशाल रूप से ही मिलेगा। ఏదైతే జ్ఞానం వినిపిస్తూ ఉన్నారో అది కేవలం పరివారం కొరకు లేతే భర్త కొరకు అని అనుకోకండి. ఈ విశాలమైన ప్రపంచం కొరకు బాబా వినిపిస్తున్నారు, బాబా చెప్పిస్తున్నారు అని అనుకోవాలి. అప్పుడు ఎప్పుడైతే ఈ సంకల్పం చేస్తారో అది అనంతమైన విశ్వం వరకు చేరుతుంది. तो विशाल बुद्धि रखेंगे। कभी कभी रिकॉर्ड किया हुआ क्लास भी बहुत सालों तक बाबा का ईश्वरीय ज्ञान लोगों को भविष्य में बहुत साल तक देता ही रहेगा। इसलिए सिर्फ वर्तमान को मत देखिएगा, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों विशाल रूप में देखिएगा। విశాల బుద్ధిగా ఉన్నట్లయితే చాలా సంవత్సరాల క్రితం రికార్డ్ చేసిన క్లాసు అయినా కానీ భవిష్యత్తులో చాలా మందికి ఈశ్వరీయ జ్ఞానాన్ని అందిస్తుంది. అందుకే కేవలం వర్తమానాన్ని చూడకండి, గతాన్ని, వర్తమానాన్ని, భవిష్యత్తుని విశాల రూపంలో చూడండి. बहुत सारे माताएं फोन करके बताते हैं आपके द्वारा जो ज्ञान सुनाया है हर बार अलग अलग रूप का अनुभव हमको होता है, अलग अलग रूप का मीनिंग आ जाता है, वो भी उनका अनुभव है। ज्ञान तो वही है, रिकॉर्डेड वही है, लेकिन उनको कैचिंग पावर अलग अलग हो जाता है। మాటలు ఫోన్లు చేసి అడుగుతూ ఉంటారు కదా, వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు ఒక్కొక్కసారి మీరు చెప్పే జ్ఞానం ఒక్కొక్కలాగా అనుభవం అవుతూ ఉంటుంది. ऑलरेडी रिकॉर्डेड क्लास है, वो 10 बार सुनेंगे तो 10 टाइम्स 10 मीनिंग आएगा, अलग अलग मीनिंग आएगा। मैं बार बार नया नहीं बता रहा हूँ, ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। वो हर बार उनकी सोच के अनुसार, चिंतन के अनुसार, समय के अनुसार उनको मीनिंग, विधि विधान अलग ही देता है। ఏదైతే అన్నయ్య గారి ద్వారా రికార్డ్ అయిన జ్ఞానం ఉందో అది ఎన్నిసార్లు విన్నా గానీ ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్కలాగా అర్థమవుతుంది అని చెప్తూ ఉంటారట మాటలు. ఎందుకంటే వాళ్ళ యొక్క సమస్యల అనుసారంగా, వాళ్ళ యొక్క ఆలోచన అనుసారంగా, వాళ్ళకున్న చింతల అనుసారంగా ఒక్కొక్కసారి విన్నప్పుడు అదే క్లాస్ అయినా సరే ఒక్కొక్కసారి విన్నప్పుడు ఒక్కొక్కలాగా అర్థమవుతూ ఉంటుందని చెప్తున్నారు. इसीलिए आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि बाबा सिर्फ आगे वाले आत्मा के लिए बाबा सॉल्यूशन दे रहे, नहीं, किसी को भी कभी भी कैसे भी रूप में बाबा उस ज्ञान को, उस शक्ति को, उस विधि को यूज कर सकता है। इसलिए अपने बुद्धि को विशाल रखो। బాబా మీరు ఎప్పుడైనా సరే క్లాస్ చేసేటప్పుడు కేవలం ఎదుటి వారి కోసమే మా జ్ఞానం వినిపిస్తున్నాను అనుకోకండి. ఎందుకంటే బాబా ఒక్కొక్కసారి భవిష్యత్తు కొరకు ఎవరెవరికి సమాధానాలు కావాలో, ఎవరెవరికి ఏ సలహాలు కావాలో
ఈ జ్ఞానం ద్వారా వారికి లభిస్తాయి. అందుకు బాబా భవిష్యత్తును దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ క్లాస్‌ని చెప్పిస్తూ ఉంటారు. इसीलिए अब जब आप बुद्धि को कनेक्ट करते हो बाबा के साथ, ये भी आपके मन में रहना चाहिए, नॉट ओनली एट प्रेजेंट, आज का दिन बट्टी है, इतना लोग हैं, उनको दिमाग में रखकर ज्ञान सुनाना नहीं है, शक्ति रखना नहीं है, मेरे आगे 30 लोग हैं, 50 लोग हैं, उनके लिए दृष्टि देना नहीं है। सदा विश्व में बैठा हूँ, बाबा के गोद में बैठा हूँ, तीनों लोगों तक जा रहा है। तो ऐसे सदा विशाल और बेहद का बुद्धि रखना चाहिए। బాబాతో సదా బుద్ధిని జోడించి ఉన్నట్లయితే బాబా కేవలం వర్తమానం కొరకే కాదు, భవిష్యత్తు గురించి కూడా ఆలోచించుకుని ఈ జ్ఞానాన్ని వినిపిస్తూ ఉంటారు. కేవలం ఎదురుగా ఉన్న ఆత్మల కొరకు మాత్రమే, ఈ 40 మంది కొరకు మాత్రమే కాదు, 3 లోకాల కొరకు ఈ జ్ఞానాన్ని వినిపిస్తూ ఉంటారు. విశాలమైన ప్రపంచం కొరకు ఈ జ్ఞానాన్ని చెప్పిస్తూ ఉంటారు బాబా. न केवल ज्ञान है, शक्ति भी ऐसे फ्लो होता जाएगा, विधि विधान भी उनको मिलता जाएगा। కేవలం జ్ఞానం ఒకటే కాదు, శక్తి విధి విధానం కూడా వెళ్తూ ఉంటుంది. आज आपके द्वारा मिला गया विधि विधान और एक दिन उस आत्मा को भी हेल्पफुल हो सकता है। ఈ రోజు మీ ద్వారా వినిపించిన విధి విధానము ఏదో ఒక రోజు వేరొక ఆత్మలకి ఉపయోగపడుతుంది. तो ऐसे बाप समान आप बुद्धि बनाने से ही आप दिल का स्नेही बन सकते हो और बाबा का उस सब्जेक्ट को आप कैच कर सकते हो। ఎప్పుడైతే మీరు బాబా సమానంగా మీ బుద్ధిని తయారు చేసుకుంటారో అప్పుడు బాబా చెప్పే విషయాన్ని సూక్ష్మంగా క్యాచ్ చేయగలుగుతారు మీరు. ठीक है, तभी आप दिल का स्नेही बाबा का बेस्ट फ्रेंड नंबर 1 हो सकते हो। అప్పుడు మీరు బాబాకి హృదయపూర్వకమైన స్నేహితులుగా అవుతారు, బెస్ట్ ఫ్రెండ్ గా నెంబర్ 1 గా అవుతారు. इसीलिए सदा अपने बुद्धि को ईश्वरीय सेवा में ही यूज करते रहना, लगाते रहना, तो बुद्धि महीन बनता जाएगा, सूक्ष्म बनता जाएगा, बेहद में निरंतर यूज होता रहेगा। కాబట్టి మీ బుద్ధిని ఎప్పుడు ఈశ్వరీయ సేవలో నిమగ్నం చేస్తూ ఉండండి. అప్పుడు మీ బుద్ధి సూక్ష్మంగా విశాలంగా తయారవుతూ ఉంటుంది. स्नेही तो सभी हैं, అందరూ అయితే స్నేహితులుగా ఉన్నారు. लेकिन सर्व संबंध का स्नेह समय प्रमाण अनुभव करने वाले सदा ही इसी अनुभव में इतने बिजी रहते हैं, हर संबंध के भिन्न भिन्न प्राप्तियों में इतना लवलीन रहते हैं, मग्न रहते हैं। సర్వ సంబంధాల యొక్క స్నేహం అయితే ఉంది, కానీ तो बाबा क्या कहते हैं, स्नेही तो सभी है, समय के अनुसार। मैं भोजन बना रहा हूँ, तब भी बाबा ने आके हेल्प किया। मेरे माँ की तबीयत ठीक नहीं है, बाबा डॉक्टर के रूप में मुझे हेल्प किया। किसी को ज्ञान सुना रहा है, शिक्षक के रूप में हेल्प किया। योग करा रहा हूँ, शक्ति के रूप में। तो जब जो संबंध का, जो जरूरत का, जो शक्ति का जरूरत है, उस समय हम कनेक्ट करने से बाबा क्या करता है, वो शक्ति हमको दे देता है। ऐसे सदा बाबा से ही कनेक्ट होकर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, सहयोग, सपोर्ट आपको निरंतर मिलता रहेगा। బాబా సమయానుసారంగా ఏ సంబంధంతో మీకు సహయోగం ఇవ్వాలో ఆ సంబంధంతో సహయోగం ఇస్తూ ఉంటారు. వంట చేసేటప్పుడు ఒక రూపంలో, ఒంట్లో బాగోన్నప్పుడు డాక్టర్ రూపంలో, ఏదైనా జ్ఞానం వినిపించేటప్పుడు టీచర్ రూపంలో మీకు వినిపిస్తూ ఉంటారు బాబా. ఆ సమయం మీకు ఆ సంబంధంలో తండ్రి నుంచి స్నేహము, శక్తి, సహయోగము లభిస్తూ ఉంటాయి మీకు. तो वही खुशी, वही मग्न अवस्था, वही लवलीन स्थिति ही आपको अच्छा लगने लगता है। ఆ స్థితి, ఆ మగ్న స్థితి, ఆ లవలీన స్థితి మీకు చాలా మంచిగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. तो ये आपके लिए सहज होगा। ఇది మీ కొరకు చాలా సహజంగా అనిపిస్తుంది. ऐसा नहीं मैं भोजन बना रहा हूँ, मैं सर्वशक्ति हूँ, बाबा से ले रहा हूँ और भोजन को दे रहा हूँ, ऐसा नहीं। सहज रूप में लाइट का फीलिंग होता रहता है, इजी से जो शक्ति चाहिए वो फ्लो हो रहा है, वो आपको ही पता चलता ही रहता है। एक्स्ट्रा संकल्प, सोच, कनेक्शन रखना, योग रखना, ऐसे करने का जरूरत नहीं रहता है। వంట చేసే సమయంలో నేను సర్వశక్తివంతుడిగా అయ్యి ఈ భోజనాన్ని తయారు చేస్తున్నాను, ఈ భోజనానికి శక్తిని ఇస్తున్నాను, ఇలా సంకల్పం చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉండదు. చాలా సహజంగా, చాలా ఈజీగా బాబాతో చేయించినట్లయితే అప్పుడు మీకు చాలా లైట్ గా ఆ ఫీలింగ్ అనుభవం అవుతుంది. దీని కొరకు ప్రత్యేకంగా సంకల్పాలు చేయవలసిన అవసరం అయితే ఉండదు. इतना सहज खेल के जैसा हो जाता है, आपको मुश्किल नहीं लगता है, इतना इजीली हो जाता है, आपको परिश्रम करने का जरूरत नहीं रहता है।
దీని కొరకు మీరు శ్రమ చేయాల్సిన అవసరం అయితే లేదు. చాలా సహజంగా ఒక ఆటలాగా మీకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది. तो ऐसी आत्मा के पास कभी भी विघ्न अपने तरफ झुका नहीं सकता। ఇటువంటి ఆత్మలని విఘ్నం ఎప్పుడూ వారిని వంగి ఉండేవారిలాగా చెయ్యదట విఘ్నం. विघ्न आने के पहले ही बाबा शक्ति दे देता है, विघ्न विनाशक बना देता है। విఘ్నం వచ్చే కంటే ముందుగానే ఆ పిల్లలను బాబా విఘ్న వినాశకులుగా తయారు చేసేస్తారు. ऐसी आत्मा सहज योगी स्थिति का अनुभव करते, सहज वो योग के लिए एक्स्ट्रा संकल्प करना, एक्स्ट्रा सोचना, कनेक्शन रखना नहीं, सिंपल रूप से बाबा से शक्ति लाइट का अनुभव होता ही रहता है। ఇటువంటి పిల్లలు చాలా సహజంగా యోగాన్ని జోడిస్తారు. దీనికోసం ప్రత్యేకంగా సంకల్పం చేయడం, ఆలోచించడం, సంబంధాన్ని పెట్టుకోవడం ఇలాంటివి ఏమీ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. చాలా ఈజీగా యోగంని చేయగలుగుతారు సహజంగా. उनको ऐसा नहीं लगता है कि राजयोगी अलग है और इसके लिए मुझे योग करना चाहिए, बाबा को याद करना चाहिए, ऐसा भी नहीं लगता। इजीली वो चल रहा है, अपने आप चल रहा है। దీని కొరకు ప్రత్యేకించి రాజయోగం చెయ్యాలి అని అటువంటి పిల్లలకు అనిపించదంట. చాలా ఈజీగా, చాలా సహజంగా దానంతరం అదే యోగం జరుగుతుంది అన్న అనుభవం వాళ్ళకి జరుగుతూ ఉంటుందంట. लेकिन अलबेलापन नहीं, అలాగని సోమరితనంగా అవ్వకండి. लेकिन बुद्धि बाबा के साथ कनेक्ट रहना बहुत बहुत जरूरी है। కానీ మీ యొక్క బుద్ధి బాబాతో తప్పనిసరిగా కనెక్షన్ లో ఉండాలి. చాలా చాలా అవసరం కూడా ఇది. अभी क्वेश्चन, बाबा ने बुद्धि महीन चाहिए करके क्यों कहा, मन का महीनता के बारे में क्यों नहीं कहा? బాబా సూక్ష్మ బుద్ధి అని ఎందుకు అన్నారు? సూక్ష్మమైన మనసు అని ఎందుకు అనలేదు? ठीक है, सूक्ष्म संस्कार कह सकते थे, सूक्ष्म आत्मा कह सकते थे, सूक्ष्म आंख कह सकते थे, सूक्ष्म कान कह सकते थे, लेकिन बाबा ने सूक्ष्म बुद्धि ही क्यों कहा? బాబా సూక్ష్మ మనసు అని అనలేదు, సూక్ష్మ సంస్కారము అనలేదు, సూక్ష్మ ఆత్మ అని అనలేదు, సూక్ష్మ కళ్ళు, సూక్ష్మమైన చెవులు అని అనలేదు. కేవలం సూక్ష్మమైన బుద్ధి అని మాత్రమే అన్నారు. ఎందుకు అలా అన్నారు? क्योंकि भगवान का सहयोग का अनुभव, एक्सपीरियंस आत्मा बुद्धि द्वारा ही करता है। जो भी कर्म का फल आत्मा बुद्धि द्वारा ही करता है। ఎందుకంటే బాబా ద్వారా సహయోగాన్ని కేవలం ఆత్మ బుద్ధి ద్వారానే అనుభవం చేయగలుగుతుంది. सिर्फ परमात्मा के साथ में नहीं, जो भी चीज के साथ कर्म का फल अनुभव जो करना है तो बुद्धि रूपी साधन द्वारा ही आत्मा करती है। కేవలం పరమాత్మతోనే కాదు, ఏ వస్తువు నుంచైనా అనుభవం చేయాలి అంటే ఆత్మ కేవలం బుద్ధి ద్వారానే అనుభవం చేయగలుగుతుంది. बुद्धि से अनुभव करना है तो उसके पहले मन को वहां रखना जरूरी है। मन के बिना बुद्धि जाता नहीं है। बुद्धि क्या करता है, मन को फॉलो करता है। బుద్ధి ద్వారా అనుభవం చెయ్యాలంటే మొదట మనసుని అక్కడ ఉంచాలి. మనసు లేకుండా బుద్ధి అనుభవం చేయలేదు. మనసు వెళ్ళినప్పుడే దాని వెనకాలే బుద్ధి కూడా వెళ్తుంది. मन को ज्यादा अटेंशन देंगे तो संकल्प की तरफ, कर्म की तरफ, सोचने की तरफ, ऐसे करो वैसे करो, उसमें ज्यादा एनर्जी, आत्मा का एनर्जी चला जाता है। మనసులో ఎక్కువగా ఆలోచించకూడదు. ఇలా చేయాలి, ఈ సంకల్పం చేయాలి, ఈ కర్మ చేయాలి, అలా అని ఎక్కువ ఆలోచించినట్లయితే శక్తి ఎక్కువగా వృధా అయిపోతూ ఉంటుంది. आपने उस कर्म में, बाबा में मन को ज्यादा रखा तो मन के द्वारा क्या, आपके सोचने में ही आपका ज्यादा एनर्जी चला जाता है। ऐसे करो वैसे करो, ये राइट है ये रॉन्ग, ये करूं या न करूं, तो मन में ज्यादा आत्मा का एनर्जी रखा। कर्म करने में ही इस विधि से करो और शरीर भी बनो, सर्वशक्तिमान बनो, ये बनो, इसमें ज्यादा आत्मा का एनर्जी चला जाएगा। మనసుని బాబా మీద ఉంచాలి అని చెప్పినప్పుడు, బాబాతో యోగం జోడించినప్పుడు ఈ విధితో చెయ్యాలా, అశరీరిగా అవ్వాలా, బిందు స్థితిలో కూర్చోవాలా, ఇలా చెయ్యాలా, ఈ విధితో చెయ్యాలా, ఆ విధితో చెయ్యాలా అని ఆలోచిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆత్మ యొక్క శక్తి మనసు దగ్గర, ఎందుకంటే మనసు ఎక్కువగా ఆలోచిస్తుంది కాబట్టి మనసు ద్వారా ఆ శక్తి వృధాగా పోతూ ఉంటుంది. वही आत्मा की शक्ति बुद्धि की तरफ रखा तो क्या होगा? అదే ఆత్మ యొక్క శక్తి బుద్ధి దగ్గర పెట్టినట్లయితే ఏమవుతుంది? बुद्धि जिस चीज में रखती हूँ उसमें जो गुण है उसका ही अनुभव होने लगता है। బుద్ధిని ఏ వస్తువు మీద పెట్టినట్లయితే ఆ వస్తువు యొక్క గుణాన్ని బుద్ధి అనుభవం చేస్తూ ఉంటుంది. मन है संकल्प और सोच करना, మనసు సంకల్పము ఆలోచనలు చేస్తూ ఉంటుంది. बुद्धि अनुभवी बनना। బుద్ధి అనుభవం చేయిస్తుంది.
मन के द्वारा पुरुषार्थ, बुद्धि द्वारा प्रारब्ध। మనసు ద్వారా పురుషార్థము చెయ్యాలి, బుద్ధి ద్వారా ప్రాలబ్ధాన్ని అనుభవం చేయాలి. तो यहाँ बाबा सूक्ष्म रूप में कह रहे हैं, बच्चे अभी पुरुषार्थ में ज्यादा एनर्जी वेस्ट मत करना, बुद्धि द्वारा प्रारब्ध में, अनुभव में, शक्ति कैच करने में, विधि विधान को कैच करने में, उसमें ज्यादा बुद्धि को यूज करना। బాబా అంటున్నారు, పురుషార్థం కొరకు మనసు ద్వారా ఎక్కువ శక్తిని వృధా చేయకండి, బుద్ధి ద్వారా ఆ ప్రాలబ్ధ యొక్క అనుభవం చేయడంలో బిజీగా ఉండండి అని చెప్తున్నారు. अभी बच्चे भी चुप नहीं रहते, बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, जब बुद्धि को वहां रखेंगे तो बाजू में मन रहता है ना, उस मन को क्या करें? वो तो चुप बैठता नहीं, इधर उधर जाता ही रहता है, उस मन को क्या करें? పిల్లలు చాలా తెలివైన వారు ఇప్పుడు ప్రశ్న వేస్తారట, బుద్ధిని అక్కడ పెట్టినట్లయితే మనసు ఖాళీగా ఉంటుంది కదా, ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు అటు ఇటు వెళ్ళిపోతుంది కదా అని అడుగుతూ ఉంటారు. उसके लिए बाबा का आंसर है, बच्चे मन मना भव, मन बाबा के हाथ में है, सिर्फ बुद्धि अपने तरफ रख लो और निश्चिंत चक्रवर्ती बन जाओ। किसमें क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना है, वो मन को यूज करने में बाबा को दे। దీని కొరకు బాబా సమాధానం, పిల్లలు మన్మనాభవ, మనసు బాబా చేతిలో ఉంచి కేవలం బుద్ధిని మీ వైపు ఉంచి నిశ్చింత చక్రవర్తిగా అవ్వండి. ఏం చెయ్యాలి, ఎలా చెయ్యాలి అనేది ఆలోచించడానికి మనసుని బాబాకి ఇచ్చేయండి. बुद्धि के क्यों क्या कैसे सोचने का जरूरत नहीं है, मन आपने बाबा को दे दिया तो संकल्प कौन करेगा, सोचेगा कौन, चिंतन कौन करेगा, चिंता कौन करेगा, क्योंकि साधन उनके पास है तो कर्म वो करेगा। మనసు బాబా దగ్గర ఉంచినట్లయితే ఆలోచన, సంకల్పము అన్ని ఎవరు చేస్తారు, సాధనాలన్నీ బాబాకి ఇచ్చినప్పుడు ఆ బాబానే చేస్తూ ఉంటారు. इसलिए बाबा बहुत बुद्धिमान है, बाबा कहते हैं मन मना भव, बुद्धि मना भव नहीं कहा बाबा ने, मन मना भव, मन सदा मेरे हाथ में दे दो। బాబా చాలా తెలివైన వారు, అందుకే మన్మనాభవ అని అన్నారు, బుద్ధివాన్ భవ అని అనలేదు. ఎందుకంటే సదా మీ మనసుని నా దగ్గర ఉంచండి అని బాబా తెలియజేస్తున్నారు. क्योंकि आप संगम युग में हो, ఎందుకంటే మీరు సంగమ యుగంలో ఉన్నారు. ये मन तन धन सभी में आप जितना मालिक हो उतना बाबा भी मालिक है। ఎందుకంటే మీ యొక్క తనువు, మనసు, ధనం మీద మీరు ఎంత యజమానిగా ఉంటారో అంతే తండ్రి కూడా వాటి మీద యజమానిగా ఉన్నారు. उसके साथ आपने बाप दादा को फ्रेंड बनाया है, तो इक्वली दोनों लोग उसको क्या कर सकते, यूज कर सकते हैं। మీరు ఇప్పుడు బాబాని స్నేహితుడిగా చేసుకున్నారు కదా, అందుకు మీతో పాటు బాబా కూడా ఈ తనువు, మనసు, ధనంని ఈక్వల్ గా ఉపయోగించుకుంటారు. अभी क्वेश्चन, मुझे क्या यूज करना है, बाबा क्या यूज करेगा? ఇప్పుడు ప్రశ్న ఏమిటంటే, నేను ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి ఈ తనువు, మనసు, ధనముని, బాబా ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి? बाबा कौन सा इंद्रिय यूज करेगा, मुझे कौन सा इंद्रिय यूज करना चाहिए? బాబా ఏ ఇంద్రియాన్ని ఉపయోగించుకుంటారు, నేను ఏ ఇంద్రియాన్ని ఉపయోగించుకోవాలి? क्योंकि वहां दोनों आत्मा है, ఎందుకంటే అక్కడ ఇద్దరు ఆత్మలు ఉన్నారు. मन बुद्धि संस्कार एक ही है, तन भी एक ही है, धन भी एक ही है, सेवा भी एक ही है, लेकिन आत्मा दो है। ఎందుకంటే మనసు ఒకటే, శరీరం ఒకటే, బుద్ధి ఒకటే, సంస్కారం ఒకటే, కానీ అక్కడ ఉపయోగించుకునే ఆత్మలు అయితే ఇద్దరు ఉన్నారు, సేవ కూడా ఒక్కటే. ठीक है, तो बाबा कहते हैं मन मेरे हाथ में दे दो, कर्म करने का जो पार्ट है ना, पुरुषार्थ का जो पार्ट है ना, सोचने का जो पार्ट है ना, मुझे दे दो। బాబా అందుకే అంటున్నారు, మనసును నాకు ఇచ్చేయండి, ఈ సంకల్పాలు చేసే పని నాది, కర్మలు చేసే పని నాది, సేవ చేసే పని నాది, పురుషార్థం చేసే పని కూడా నాదే అని అంటున్నారు. मेरा काम क्या है, काम करेंगे तो मेरा काम क्या है? అంతా బాబా చేసినట్లయితే మరి మన పని ఏమిటి? तो बाबा कहते हैं बुद्धि में अपना सारा आत्मा का एनर्जी रखो। బాబా అంటున్నారు, బుద్ధి లోపల పూర్తి శక్తిని అంతా ఉంచండి. क्योंकि मैंने मन को यूज किया, तन को यूज किया, कर्म तो होगा ही। ఎందుకంటే మనసుని తనుని నేను ఉపయోగించుకున్నట్లయితే కర్మ అయితే జరిగిపోతుంది కదా. लेकिन बाबा फल तो नहीं लेता है, वो तो अभोक्ता है, कर्म का फल का अनुभव बाबा नहीं करता है। కర్మ యొక్క ఫలం ఉంది కదా, బాబా అభోక్త, ఆ ఫలాన్ని తీసుకోరు, దాన్ని అనుభవించాల్సి ఉంటుంది. हाँ, तो किसको मिलेगा फल? కాబట్టి ఆ ఫలాన్ని ఎవరు తీసుకుంటారు? मैं आत्मा ही लेता हूँ, ఆత్మనైనా నేనే తీసుకుంటాను. इस द्वारा लेता हूँ, बुद्धि द्वारा लेता हूँ। ఎలా తీసుకుంటారు ఆ ఫలాన్ని? బుద్ధి ద్వారా తీసుకుంటారు. तो इसीलिए उस बुद्धि को महीन बनाओ, ये बाबा कह रहे हैं।
అందుకే బాబా చెప్తున్నారు బుద్ధిని చాలా సూక్ష్మంగా తయారు చేసుకోండి. तो सारा पुरुषार्थ सेवा करने का काम बाप का है, फल खाने का काम मेरा है. పూర్తి పురుషార్థము సేవ చేయాల్సిన పని బాబాది, ఆ కర్మ యొక్క ఫలాన్ని అనుభవించడం నా పని. ठीक है, तो हर कर्म में बाबा का सहयोग का फीलिंग आपको होता रहेगा. అప్పుడు మీకు ప్రతి కర్మలోనూ బాబా యొక్క సహయోగం యొక్క అనుభవం మీకు జరుగుతూ ఉంటుంది. इस कारण स्नेह अखंड, अटल, अचल, अविनाशी अनुभव होता है. समझा? దీని కారణంగా బాబా యొక్క స్నేహము అఖండంగా, అచంచలంగా, అవినాశిగా, అఖండితముగా మీకు అనుభవం జరుగుతూ ఉంటుంది. तो माना आप कुछ भी कर्म करो, स्वप्न में भी, नींद में भी, जागृत अवस्था में भी, सदा आपको परमात्मा का शक्ति का ही अनुभव होता रहेगा. అప్పుడు మీకు నిద్రలో ఉన్నా, కర్మ చేస్తూ ఉన్నా, ఎలా ఉన్నా కూడా తండ్రి యొక్క శక్తి మీకు అనుభవం జరుగుతూనే ఉంటుంది. तो पुरुषार्थ के लिए अलग टाइम, अमृत वेले के लिए अलग टाइम, विश्व सेवा के लिए अलग टाइम, ऐसा नहीं रहता. निरंतर बाबा का एनर्जी का फीलिंग, आप कहाँ भी रहो, ईश्वरीय सेवा निरंतर होता रहेगा. उसके लिए बाबा कहते सदा. దీని కొరకు అమృత వేళ స్పెషల్ గా ఒక టైము, పురుషార్థం కొరకు ఒక టైము, సేవ చేయడానికి స్పెషల్ గా ఒక టైము ఉంచాల్సిన అవసరం లేదు. బాబా యొక్క సేవ శక్తి నిరంతరము సదా మీకు అనుభవం అవుతూనే ఉంటుంది. ऐसा नहीं कि बाबा ने ऐसा कहा तो अमृत वेले नहीं उठना है, नमाज शाम योग नहीं करना है, ऐसा मीनिंग नहीं है. ఇలా అని అమృత వేళ లేవనవసరం లేదు, సాయంత్రం యోగం చేయనవసరం లేదు, ఇలా అని తీసుకోకండి అర్థాన్ని. लेकिन एक जगह पर योग करने से जितना एनर्जी आप कैच कर सकते हो, वही एनर्जी, वही पावर, वही सहयोग कर्म करते हुए भी आप फील कर सकते हो. ఒక స్థానంలో కూర్చుని ఎలా అయితే మీరు ఆ శక్తిని, ఆ ఎనర్జీని, ఆ సహయోగాన్ని అనుభవం చేస్తూ ఉన్నారో, అదే శక్తి, అదే సహయోగాన్ని కర్మ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు కూడా మీరు అనుభవం చేయాలి. तो जो विधि आप यहाँ भी अप्लाई करते हो, उसको बाबा कहते कर्मातीत. माना कर्म सभी बाबा कर रहा है, कर्म का फल आप अनुभव कर रहे हो. ఈ విధిని మీరు అప్లై చేస్తున్నట్లయితే బాబా అంటున్నారు కర్మాతీత స్థితి, అనగా కర్మని బాబాకి అప్పగించి బాబాతో కర్మ చేయిస్తున్నారన్నమాట. यह है नंबर 1 स्नेही की विशेषता. ఇదే నెంబర్ 1 స్నేహిల యొక్క విశేషత. अभी बताइए, नंबर 1 दिल का स्नेही आत्मा का विशेषता क्या है? ఇప్పుడు చెప్పండి, నెంబర్ 1 హృదయపూర్వకమైన స్నేహితుల యొక్క విశేషత ఏమిటి? क्या है? वो आत्मा खुद कुछ भी नहीं करता है, वो ही उनका विशेषता है. దీని యొక్క విశేషత ఏమిటంటే ఆత్మ అయిన మనము ఏమి చేయాల్సిన అవసరం అయితే లేదు. ఇదే నెంబర్ 1 విశేషత. सब कुछ भगवान से कराता है, वही विशेषता है. కర్మనంతటినీ బాబాతో చేయించడమే విశేషత. बच्चा बहुत बुद्धिमान है. పిల్లలు చాలా బుద్ధిమంతులు. क्योंकि संगम युग का प्रत्यक्ष फल है ना, बाबा कर रहा है या नहीं कर रहा है, बुद्धि से क्या करते रहता है, चेक करता ही रहता है, अनुभव द्वारा चेक करता ही रहता है. जो मैंने मन बाबा को दिया वो यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इंस्पेक्शन तो करना चाहिए ना. तो बुद्धि द्वारा सिर्फ फल का अनुभव ही बनता है और मन द्वारा कर्म करने के लिए सोचता नहीं है. బాబాకి నా మనసుని ఇచ్చేశాను, బాబా నా మనసును ఉపయోగిస్తున్నారా లేదా అని పిల్లలు బుద్ధి ద్వారా, అనుభవం ద్వారా చెక్ చేస్తూ ఉంటారు, ఇన్స్పెక్షన్ చేస్తూ ఉంటారు. కేవలం బుద్ధి ద్వారా ఫలం యొక్క అనుభవిగా అవుతారు, మనసులో కర్మ కొరకైతే ఆలోచించరు. ठीक है, तो सिर्फ अनुभवी बनो, पुरुषार्थी मत बनो. కేవలం అనుభవీలుగా అవ్వండి, పురుషార్థీలుగా కాదు. अभी बताओ, आपको पुरुषार्थी बनना है कि अनुभवी बनना है? ఇప్పుడు చెప్పండి, పురుషార్థీలుగా అవ్వాలా, స్వయం అనుభవీలుగా అవ్వాలా? लौकिक में क्या होता है ना, जितना आप सीनियर होते हो, जितना आगे बढ़ते उतना जिम्मेदारी बढ़ता है. లౌకికంలో మీరు ఎంత పెద్దవారిగా అవుతూ ఉంటారో, ఎంత సీనియర్స్ అవుతూ ఉంటారో అంత మీకు బాధ్యతలు పెరుగుతూ ఉంటాయి లౌకికంలో. यहाँ जितना अनुभवी होते हो, बाबा के डायरेक्शन के अनुसार चलते हो, आपको कुछ करने को नहीं होता है. ఇక్కడ మీరు ఎంత సీనియర్స్ గా అవుతూ ఉంటారో అంత మీకు బాబా యొక్క డైరెక్షన్ లభిస్తూ ఉంటుంది. आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, सब कुछ बाबा करता है. మీరు దీని కొరకు ఏమీ ఆలోచించాల్సిన అవసరం, చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే బాబా అంతా చేస్తూ ఉంటారు.
लेकिन बाबा क्या करता है, क्या करने वाला है, वो कैच करने के लिए महीन बुद्धि चाहिए। बाबा मुरली द्वारा जो बात करता है, बाबा ने किस एंगल से कहा, किस विधि से कहा, इंटेंशन क्या है, विधि क्या है, ये कैच करने के लिए आपको महीन बुद्धि चाहिए। బాబా ఎప్పుడు చేస్తారు, ఎలా చేస్తారు అని తెలుసుకోవడం కొరకు మాత్రమే సూక్ష్మమైన బుద్ధి కావాలి. బాబా మురళిలో ఈ పాయింట్ ఎందుకు చెప్పారు, ఏ ఉద్దేశంతో చెప్పారు, ఏ యాంగిల్లో చెప్పారు అని తెలుసుకోవడం కొరకు సూక్ష్మమైన బుద్ధి చాలా అవసరం ఉంది. इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे कभी भी मुरली मिस मत करना। అందుకే బాబా అంటారు, పిల్లలు మురళిని ఎప్పుడు మిస్ చేయవద్దు. लेकिन कभी कभी बच्चों का जो ये बुद्धि है ना, एक रस नहीं रहता है। కానీ పిల్లల యొక్క బుద్ధి ఏకరసంగా ఉండడం లేదు. समय के प्रमाण चेंज हो जाता है। సమయ ప్రమాణంగా మారిపోతూ ఉంటుంది. शादी में जाएंगे तो चेंज हो जाता है, माँ के घर में जाएंगे तो चेंज हो जाता है, बाबा के घर में आएंगे तो चेंज हो जाता है। పెళ్లికి వెళ్ళినట్లయితే ఇంకొకలాగా మారిపోతారు, మదర్ ఇంటికి వెళ్తే అక్కడ ఇంకొకలాగా మారిపోతారు, సెంటర్ కి వెళ్తే ఇంకొకలాగా మారిపోతూ ఉంటుంది బుద్ధి. समस्या आ गया तो चेंज हो जाता है बुद्धि। సమస్య వస్తే బుద్ధి ఇంకొకలాగా మారిపోతుంది. बहुत खुशी हो गई तो भी बाबा याद नहीं रहता है। ఎక్కువ సంతోషం వచ్చినా కూడా తండ్రి యొక్క స్మృతిని కూడా మర్చిపోతారు. और कोई कोई ब्राह्मण आत्माएं मिल गए तब भी बुद्धि चेंज हो जाता है। ఎవరైనా బ్రాహ్మణ ఆత్మలు కలిశారంటే కూడా బుద్ధి చేంజ్ అయిపోతుంది. जो ब्राह्मण आत्मा बहुत अच्छा पुरुषार्थी है, उनका स्थिति भी उड़ जाता है। ఆ బ్రాహ్మణ ఆత్మల యొక్క చాలా మంచి పురుషార్థులు అయితే వాళ్ళ స్థితి కూడా మారిపోతుంది. और कोई कोई ब्राह्मण आत्मा यज्ञ के प्रति ऑपोजिट कहेंगे तो इसका स्थिति भी डाउन हो जाता है। ఎవరైనా యజ్ఞం గురించి ఏదన్నా తప్పుగా చెప్పినట్లయితే కూడా స్థితి మారిపోతుంది. तो यज्ञ स्नेही, दिल का स्नेही बच्चे ऐसे सिचुएशन में अपने स्थिति को डगमग नहीं करते हैं। యజ్ఞ స్నేహీలు హృదయపూర్వకమైన స్నేహిలుగా ఎప్పుడైతే ఉన్నారో అటువంటి పిల్లలు తమ స్థితిని కింద మీద చేసుకోరు. उनमें ये फर्क नहीं आता है, डिफरेंस नहीं आता है। लोग चेंज हो गए तो स्थिति चेंज हो गया, समस्या आ गया तो स्थिति चेंज हो गया, प्लेस चेंज हो गया तो स्थिति चेंज हो गया। ऐसे में उसमें वेरिएशन नहीं आता है। कुछ भी होने दो, मस्त निश्चिंत चक्रवर्ती। యజ్ఞ స్నేహిలుగా ఉండాలి, హృదయపూర్వకమైన స్నేహిలుగా ఉండాలి. అప్పుడు వాళ్ళ స్థితి ఎదుటి వ్యక్తుల అనుసారంగా, లేకపోతే ఏదైనా సమస్య వచ్చినా ఎదుటి వారు ఎలా ఉన్నా కూడా వాళ్ళ బుద్ధి ఎప్పుడూ మారదు, సదా ఏకరస స్థితిలో ఉంటుంది. इसके आधार पर अपने सूक्ष्म इंद्रियों के ऊपर आप कंट्रोल कर सकते हो। దీని ఆధారంగా మీరు మీ సూక్ష్మ ఇంద్రియాలని కంట్రోల్ చేయగలుగుతారు. अभी बताओ, अपने सूक्ष्म कर्मेंद्रियों का कंट्रोल कौन करेगा? ఇప్పుడు చెప్పండి, మీలో సూక్ష్మ ఇంద్రియాలను ఎవరు కంట్రోల్ చేస్తారు? आपको करना है कि नहीं करना है? మీరు చెయ్యాలా వద్దా? जो कहते हैं हमको ही कंट्रोल करना है वो हाथ उठाइए। ఎవరైతే మేము కంట్రోల్ చేస్తాము అనేవాళ్ళు చేతులు ఎత్తండి. हाथ उठाइए, देखेंगे कौन कौन है। कोई नहीं उठा रहे, ठीक है, तो पास हो गए आप सभी लोग। ఎవరు చేతులు ఎత్తలేదు అంటే మీరందరూ పాస్ అయిపోయారు ఈ పరీక్షని. क्योंकि बाबा ने कहा मन परमात्मा के हाथ में दे दो। इसीलिए कुरुक्षेत्र में रथ के ऊपर सारथी श्री कृष्ण जी को बिठाया गया था, माना इंद्रियों का कंट्रोल श्री कृष्ण के हाथ में था। మీరు మీ మనసుని బాబా చేతికి ఇచ్చేశారు. ఎలా అయితే కురుక్షేత్రంలో అర్జునుడు తన పంచేంద్రియాల యొక్క అధికారాన్ని శ్రీకృష్ణుడి చేతిలో ఇచ్చేశాడో అలాగా మీరు కూడా బాబా చేతిలో పెట్టేశారు. ठीक है, इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे सारा जिम्मेवारी भगवान के हाथ में दे दो, सिर्फ फल का अनुभवी आप बन जाओ। కాబట్టి పూర్తి బాధ్యతను అంతటిని బాబా చేతిలో పెట్టేసి మీరు కేవలం ఆ కర్మ ఫలాన్ని అనుభవిస్తూ ఉండండి. अभी अपने सारे कर्मेंद्रिय बाबा के हाथ में देंगे और रिमोट कंट्रोल बाबा के हाथ में देंगे, तो भविष्य में भी आप विश्व को रिमोट कंट्रोल कर सकते हो। अपने सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को भगवान के हाथ में दे दो, स्थूल नहीं दिया तो भी चलेगा। अभी उनके हाथ में देने से भविष्य में सारी दुनिया आपके कंट्रोल में आ जाएगा। స్థూల ఇంద్రియాలు బాబాకి ఇవ్వకపోయినా పర్వాలేదు, కానీ ఈ సూక్ష్మ ఇంద్రియాలు బాబా చేతికి ఇచ్చేసేయండి. ఆ సూక్ష్మ ఇంద్రియాల యొక్క రిమోట్ కంట్రోల్ ని బాబా చేతికి ఇచ్చినట్లయితే మీరు భవిష్యత్తులో ఈ విశ్వాన్ని అంతటిని మీరు కంట్రోల్ చేయగలుగుతారు. ఆ రిమోట్ మీ చేతిలో ఉంటుంది. ठीक है, तो बाबा अभी बच्चे पूछते हैं बाबा ये तो सभी ठीक है, लेकिन समय के अनुसार अभी
सेवा कैसे करना है। अभी तो स्थिति तो बताया, धारणा तो बताया, क्या करना ये बताया, लेकिन सेवा कैसे करना चाहिए थोड़ा नया न्यू फॉर्मूला तो दे दीजिए ना। పిల్లలు అంటున్నారు, బాబా ఇదంతా బాగానే చెప్పారు, స్థితి ఎలా ఉంచుకోవాలి, ధారణ ఎలా చేయాలి, ఇవన్నీ చెప్పారు, కానీ సేవని ఎలా చేయాలి అనేది పిల్లలు అడుగుతారట ఇప్పుడు. बुद्धि मैंने उसमें रखा, मुझे तो अनुभव हो रहा है, लेकिन बाकी लोगों को देना चाहिए, उसके लिए क्या करे वो तो बताइए ना। బుద్ధిని నేను మీ దగ్గర ఉంచిన కారణంగా అనుభవం చేస్తున్నాను, మరి ఇతరులకు ఎలా అనుభవం చేయించాలి, ఈ విధిని కూడా తెలియచేయండి అని బాబాని అడుగుతున్నారు. क्योंकि अभी कोरोना है, पॉम्पलेट्स बांट नहीं सकते, ध्यान दे नहीं सकते, टोली बना के खिला नहीं सकते, तो अभी कैसे सेवा करेंगे। ఇప్పుడు కరోనా సమయం కదా, సేవ చేయడం అవ్వడం లేదు, పాంప్లెట్స్ అవి పంచడం అవ్వడం లేదు, టోలీలు అవి ఇవ్వడం కూడా అవ్వడం లేదు, మరి ఇప్పుడు సేవ ఎలా జరుగుతుంది? इसलिए बाबा ने कहा बच्चे सूक्ष्म शरीर द्वारा सेवा करने का समय है। అందుకే బాబా అంటున్నారు, పిల్లలు ఇప్పుడు ఈ సూక్ష్మ శరీరం ద్వారా సేవ చేసే సమయము వచ్చింది. फरिश्ता ఫరిష్తా రూపంలో సేవ చేయాలి. न पुरुषार्थ का चिंता करो, न सेवा का चिंता करो, न विकर्म विनाश होने का चिंता करो, न विश्व कल्याण का चिंता करो, सब कुछ भगवान के हवाले कर दो, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया और अभी भी कर रहे हैं। ఇప్పుడు పురుషార్థం గురించి, సేవ గురించి, వికర్మల వినాశం గురించి, విశ్వ కళ్యాణం గురించి చింత చేయకండి, అంతా భగవంతునికి సమర్పణ చెయ్యండి. ఎలా అయితే బ్రహ్మబాబా చేశారో మరియు ఇప్పటికీ కూడా అలానే చేస్తూ ఉన్నారు కూడా. क्योंकि थोड़े लोगों के तरफ अब सेवा करने के लिए जाएंगे, आपके मन में, आपके आंखों में वही उतना ही आत्माएं रहते हैं। ఎందుకంటే కొద్ది మంది సేవ కొరకు మీరు వెళ్ళినట్లయితే మీ కంటి ఎదురుగుండా ఎంతమంది ఆత్మలు ఉన్నారో వాళ్ళ వరకే మీ సేవ ఉంటుంది. अटेंशन, स्मृति, ये सभी उस तक लिमिटेड रहता है। మీ యొక్క శ్రద్ధ, మీ యొక్క స్మృతి ఆ కొద్ది మంది ఆత్మల వరకు మాత్రమే ఉంటుంది. लेकिन सूक्ष्म शरीर द्वारा, बेहद द्वारा सारे दुनिया को भी अनुभव होता है। కానీ సూక్ష్మ శరీరం ద్వారా అనంతమైన సేవ పూర్తి విశ్వానికి చేరుతుంది. लेकिन वो हमको कैसे पता चलेगा बाबा सूक्ष्म रूप में सेवा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमको कैसे पता चलेगा? సూక్ష్మ శరీరంతో సేవ జరుగుతుందా లేదా అనేది మనకి ఎలా తెలుస్తుంది? उसके लिए बाबा ने कहा जैसे साकार में ब्रह्मा बाबा के आगे आने से लोगों को साक्षात्कार होता था, ईश्वरीय ज्ञान का स्पष्टीकरण मिलता था और शक्ति का अनुभव होता था, ऐसे ही आज सारी दुनिया में मनुष्य आत्मा ज्यादातर बीके कह रहे हैं बाबा का सहयोग मिला, बाबा ने सपोर्ट किया, बाबा ने शक्ति दी, ऐसे वो आत्माएं अपना अनुभव कहते हैं। हर आत्मा के साथ आज ब्रह्मा बाबा सेवा कर रहे हैं सूक्ष्म शरीर द्वारा। సాకారంలో బ్రహ్మబాబా ఎదురుగా ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు సాక్షాత్కారాలు జరిగేవి, ఈశ్వరీయ జ్ఞానం యొక్క స్పష్టీకరణ లభించేది, శక్తి యొక్క అనుభవం కూడా జరిగేది. అలానే పూర్తి ప్రపంచంలోని బ్రహ్మకుమారీలు బాబా యొక్క సహయోగం, శక్తి మాకు లభించాయి అని తమ అనుభవాన్ని వినిపిస్తున్నారు. ప్రతి ఆత్మతో పాటుగా బ్రహ్మబాబా కూడా తమ సూక్ష్మ శరీరంతో సేవ చేస్తున్నారు. आज बाबा जो सूक्ष्म शरीर द्वारा कर रहा है, पहले स्थूल शरीर द्वारा करता था, आज सूक्ष्म शरीर द्वारा ब्रह्मा बाबा कर रहे हैं। బ్రహ్మబాబా మొదట స్థూల శరీరం ద్వారా సేవ చేసేవారు, ఇప్పుడు బ్రహ్మబాబా సూక్ష్మ శరీరం ద్వారా సేవ చేస్తున్నారు. उस समय जो ब्रह्मा बाबा का सामने आते थे उसी समय अनुभव होता था, लेकिन आज ब्रह्मा बाबा स्थूल में सामने नहीं है, लेकिन देश विदेश में बहुत सारे आत्माओं को ब्रह्मा बाबा का साथ का फीलिंग आ रहा है। బ్రహ్మబాబా సాకారంలో ఉన్నప్పుడు అందరికీ ఆ అనుభవాలు జరిగేవి, కానీ ఇప్పుడు బ్రహ్మబాబా సాకారంలో లేకపోయినా కానీ దేశ విదేశాలలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఆ అనుభవం జరుగుతూ ఉంది. अभी बच्चों का क्वेश्चन, ब्रह्मा बाबा तो ऊपर है, उनके पास शरीर नहीं है, वो सेवा कर सकते, वो देख सकते हैं, लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि बेहद का सेवा हुआ है? అప్పుడు పిల్లలు ప్రశ్న వేస్తున్నారు, బ్రహ్మబాబా సూక్ష్మ శరీరంలో ఉన్నారు, పైన ఉన్నారు, ఆయన అనంతమైన సేవ చేస్తున్నారు, మా ద్వారా అనంతమైన సేవ జరుగుతుందని ఎలా తెలుస్తుంది అని అడుగుతున్నారు. हमें तो शरीर का बंधन है, इंग्लैंड में क्या हुआ, जापान में क्या हुआ, पंचतत्वों को क्या हुआ, हमको कैसे पता चलेगा? हम तो बंधन में है ना। మేము శరీరం యొక్క బంధనంలో ఉన్నాం కదా, ఇంగ్లాండ్ లో ఏమవుతుంది, పాకిస్తాన్ లో ఏమవుతుంది అవన్నీ మాకెలా తెలుస్తాయి, మేము శరీరం యొక్క బంధనంలో ఉన్నాం కదా.
इंग्लैंड में क्या होता है, नहीं हमारे द्वारा इंग्लैंड में कुछ मिला है क्या, पाकिस्तान में मिला है क्या, इंग्लैंड में क्या हुआ है कि नहीं, कैसे पता चलता है। अभी फॉर एग्जांपल मैं वैजाग में आता हूँ, हैदराबाद आता हूँ, सेंटर में जाता हूँ, सेवा करता हूँ, वहां लोग कहते हैं भाई जी ऐसे अनुभव हुआ, इतना ज्ञान हुआ, इतना सम्मान हुआ, सब कुछ कहते हैं, सुनते हैं, मिलता है, अनुभव होता है, राइट। लेकिन अभी बैठ के मैं सूक्ष्म करूंगा तो कैसे मुझे पता चला है कहाँ कहाँ गया है, क्या क्या हुआ है। స్థూలంగా అన్నయ్య గారు వైజాగ్ అది వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ జ్ఞానం అది చెప్పినప్పుడు యోగం చేసినప్పుడు ఎదుటి వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు, మాకు ఇలా అనుభవం అయింది, అలా అనుభవం అయింది అని తెలుస్తూ ఉంటుంది. అలా మరి సూక్ష్మంగా చేయించినప్పుడు వాళ్ళకి ఇలా అనుభవం అయింది, ఎలా అనుభవం అయింది, నాకెలా తెలుస్తుంది? सेवा भी स्थूल इंद्रियों द्वारा होता है और सेवा का फल भी स्थूल इंद्रियों द्वारा भी हमको पता चलता है, राइट, एग्रीड। अनुभव होता है, कुछ भी होता है। స్థూల ఇంద్రియాల ద్వారా సేవ జరుగుతుంది, ఈ స్థూల ఇంద్రియాల ద్వారా అనుభవం తెలుస్తూ ఉంటుంది. కానీ ఈ సూక్ష్మ ఇంద్రియాల ద్వారా సేవ ఎలా జరిగింది అనేది అనుభవం ఎలా తెలుస్తుంది? तो बाबा कैसे बच्चे स्थूल सेवा किया है, सूक्ष्म सेवा किया है, लेकिन वही मन बुद्धि है ना, दूसरा कुछ तो नहीं है, वही साधन है ना। స్థూలంగా సేవ చేసినా సూక్ష్మంగా సేవ చేసినా కానీ అదే మనసు బుద్ధి ద్వారా సేవ చేస్తారు కదా అని అంటున్నారు బాబా. जो आपने सब लोगों के लिए ज्ञान सुनाया, उस कर्म का फल जितना बुद्धि से अनुभव करते हो वैसा ही हजारों करोड़ों लोगों तक जाता है, तो अनुभव में भी उतना बेहद का क्वांटिटी आता है। वो अनुभव बुद्धि द्वारा आपको अनुभव होता है, इसलिए आप खुद उसको चेक करना। మీరు ఎదురుగా 100 మంది ఆత్మలకు సేవ చేస్తే అంతే అంతే అనుభవం బుద్ధి ద్వారా జరుగుతుంది. అలాగే 1000 మందికి సేవ చేసినా సరే అంతే క్వాంటిటీలో మీకు ఆ అనుభవం బుద్ధి ద్వారా మీకు జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇదే మీకు ప్రత్యక్షత. इसीलिए सेंटर में जाना है, वहां सेवा करना है, ये सेवा करना है, ज्ञान सुनाना है, ये भी संकल्प मत करना। वो भी मैं देखता हूँ, जहां बिठाया है चुपचाप बैठो और मन बाबा के हाथ में दे दो और बुद्धि का जो अनुभव है वो करते चलो। బాబా అంటున్నారు, సెంటర్కి వెళ్ళి ఈ సేవ చేయాలి, ఆ సేవ చేయాలి, జ్ఞానం వినిపించాలి ఇలా అనుకోవద్దు. నేను ఎక్కడ కూర్చోబెడుతున్నానో, ఎలా కూర్చోబెడుతున్నానో అలాగ కూర్చుని మనసుని కేవలం నాకు ఇవ్వండి చాలు, బుద్ధి ద్వారా అనుభవం చేస్తూ ఉండండి, ఇది చాలు అంటున్నారు బాబా. क्या करना है क्या नहीं करना है चिंता मेरा है, आप निश्चिंत चक्रवर्ती बन जाओ और क्या करो, चुपचाप रहो, बुद्धि से अनुभव करते रहो। ఏం చెయ్యాలి, ఎలా చెయ్యాలి అనే చింత బాబాది. కాబట్టి మీరు నిశ్చింత చక్రవర్తిగా కూర్చుని సైలెంట్ గా కూర్చుని బుద్ధి ద్వారా అనుభవం చేస్తూ ఉండండి, ఇదే మీ పని. लेकिन अटेंशन रखना, కానీ శ్రద్ధ అయితే ఉండాలి. अटेंशन रखना कि आपका मन इंद्रियों के सुख के तरफ न जाए। पैसा चाहिए, बच्चे चाहिए, उनको वो चाहिए चाहिए, इंद्रिय सुख के लिए आपके शरीर के इंद्रिय के सुख की तरफ आपका मन नहीं जाना चाहिए। అటెన్షన్, మీ శ్రద్ధని ఇంద్రియాల సుఖం వైపు, పిల్లలకి ఇది చెయ్యాలి, అలా చెయ్యాలి, ఈ పనులు చెయ్యాలి అనేసి అటెన్షన్ ఇంద్రియాల సుఖం వైపు పెట్టకండి. जब आप अतीन्द्रिय ईश्वरी सुख के तरफ जाएंगे, साधन अपने आप आपके साथ आता रहेगा, साधन सेवा के लिए मिलेगा, आपको यूज करने के लिए नहीं। అతీంద్రియ ఈశ్వరీయ సుఖం వైపు మీరు, ఈశ్వరీయ సేవ వైపు మీరు దృష్టి పెట్టి శ్రద్ధ పెట్టినట్లయితే సాధనాలు వాటంతట అవే వస్తాయి. అవి మీ కొరకు కాదు, ఈశ్వరీయ సేవ కొరకు. साधन को यूज करो, लेकिन न्यारा प्यारा होकर यूज करो, उसमें खो मत जाना। సాధనాలని ఉపయోగించుకోండి, ఈశ్వరీయ సేవ కొరకు ఉపయోగించుకోండి, వాటి మీద ఎక్కువ ప్రేమని పెంచుకోకండి. ప్రేమగా ఉండండి, అతీతంగా ఉండండి. 2 व्हीलर के बाद 4 व्हीलर चाहिए, 4 व्हीलर के बाद बिल्डिंग चाहिए, बिल्डिंग के बाद करोड़ रुपए चाहिए, ऐसे इंद्रिय सुख के पीछे भागना नहीं। ఇంద్రియాల సుఖం వైపు పరుగు పెట్టకండి. బండి తర్వాత కారు కావాలి, కారు తర్వాత కోట్లు కావాలి, కోట్లు లభించిన తర్వాత బిల్డింగ్ కావాలి, ఇలాగా ఇంద్రియాల సుఖం వైపు అయితే పరుగు పెట్టకండి. क्योंकि आपको कहा गया है विजयी पांडव। అందుకే మిమ్మల్ని విజయీ పాండవులు అని అన్నారు. पांडव तो 5 थे, పాండవులు అయితే 5గురే ఉన్నారు. पांडव के साथ पांडव पति थे, పాండవులతో పాటుగా పాండవ పతి కూడా ఉన్నారు. ठीक है। और वहां तो आगे कौरव के साथ अक्षौहिणी सैन्य थे, ఎదురుగా కౌరవుల దగ్గర అయితే అక్షౌణి సేన ఉంది. ठीक है। फिर भी पांडव पति रहने के कारण 5 लोग विन हो गए, विजय प्राप्त किए।
పాండవపతి పాండవులతో ఉన్న కారణంగా పాండవులకి విజయం లభించింది. अभी माताएं चुप नहीं रहते हैं, ये अभी बाबा के साथ झगड़ा करना स्टार्ट कर दिया। ఇప్పుడు మాతలు బాబాతో యుద్ధం చేస్తారట, సైలెంట్ గా ఉండరట ఇప్పుడు. तो बाबा इतना सभी मुरली सुनाने के बाद पांडवों को विजय कह रहे हैं, हमने क्या गलती किया है, हमको क्यों नहीं देते हो, विजय क्यों नहीं देते हो, ये माताएं कह रहे हैं। ఇప్పుడు మాతలు బాబా పాండవులు అని అన్నారు కదా, అంటే పాండవుల్ని విజయులుగా తయారు చేస్తారా, మమ్మల్ని చేయరా అని మాతలు ఇప్పుడు బాబాతో యుద్ధం చేస్తారట. तो बाबा कहते हैं उस पांडव के ग्रुप में आप माताएं भी हो, चिंता मत करना, आप भी विजयी पांडव हो। బాబా అంటున్నారు విజయులైన పాండవుల గ్రూప్ లో మీరు కూడా ఉన్నారని బాబా చెప్తున్నారు, మీకోసం మీరు చింత చేయకండి అంటున్నారు. ठीक है, इसीलिए देखिए एक ग्रुप में पांडव भी हैं, कुमारियां भी हैं, कुमार भी हैं, माताएं भी हैं, बूढ़े भी हैं, यंग है, सभी को बाबा ने क्या किया है, पांडवों का एक ग्रुप बनाया है। ఇందులో పాండవులు అనగా పాండవులు ఉన్నారు, కుమారులు ఉన్నారు, కుమారీలు ఉన్నారు, మాతలు ఉన్నారు, ముసలివారు ఉన్నారు, యువకులు ఉన్నారు, అందరూ ఉన్నారు. అందరినీ కలిపి బాబా పాండవులు అని ఒక గ్రూప్ గా అన్నారు. इतना सभी सुनने के बाद बच्चों का मन है ना टेंशन भरा हुआ रहता है। ఇంత విన్న తర్వాత కూడా పిల్లల యొక్క మనసు టెన్షన్ తో నిండిపోయి ఉందంట. ये करो वो करो, बुद्धि लगाओ, बेहद का लगाओ, बहन बुद्धि बनाओ, और विशाल बनाओ, इतना सभी सुन। बाबा ये सभी नहीं होता, सिंपल एक लाइन में बताओ सबको क्या करना है। బాబా ఇది చెయ్యాలా, అలా చెయ్యాలా, ఎలా చెయ్యాలి, సూక్ష్మ బుద్ధి అన్నారు, విశాల బుద్ధి అన్నారు, అనంతమైన బుద్ధి అన్నారు, ఇవన్నీ చెయ్యాలా, ఏం చెయ్యాలనే టెన్షన్ ఉంది. ఇవన్నీ కాదు కానీ బాబా ఒక్క లైన్ లో చెప్పండి చాలు అని అనుకుంటున్నారు. बाबा कहते सिर्फ अपने को ये समझना मैं बेहद का निमित्त सेवाधारी हूँ। కేవలం ఈ ఒక్క లైన్ అనుకోండి, నేను అనంతమైన విశాలమైన సేవాదారిని. माना सेवा के लिए आधार हूँ, बाबा को दे दिया है, बाबा कर रहा है, सिर्फ मुझे बुद्धि से अनुभव करना है। भले भोजन बना रहे हो, भले झाड़ू लगा रहे हो, भले ज्ञान सुना रहे हो, चाहे अमृत वेले में बैठे हो, बाबा को बिठाया है, बाबा कर रहा है, मैं बुद्धि द्वारा अनुभव कर रहा। सिर्फ बाबा को वहां जगह दे दो, बाबा कर रहा है, बाबा कर रहा है, ये स्मृति रखना बाबा वहां है या नहीं, बस इतना करते चलो। సేవ కొరకు ఆధారం నేను నా సాధనాలను బాబాకు ఇచ్చేశాను, బాబా చేస్తున్నారు, నేను కేవలం బుద్ధి ద్వారా అనుభవం చేస్తున్నాను. భోజనం తయారు చేస్తున్నా కానీ, ఇంటి పనులు చేస్తున్నా కానీ, జ్ఞానం వినిపిస్తున్నా కానీ, అమృతవేళ సమయం అయినా కానీ బాబాని కూర్చోబెట్టుకుని బాబా చేస్తున్నారు అని బుద్ధి ద్వారా అనుభవం చెయ్యాలి. సదా ఈ స్మృతిలో ఉండాలి, బాబా భృగుటి సింహాసనంలో ఉన్నారా లేదా, అంతే, ఇది చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. इस स्मृति में रहो कि भृगुटी में बाबा बैठा है, वही सब कुछ कर रहा है, मैं सिर्फ अनुभवी हूँ। కేవలం ఇలా అనుకోండి, బాబా భృగుటి సింహాసనంలో కూర్చున్నారు, సేవ అంతా బాబా చేస్తున్నారు, కేవలం ఇది బుద్ధి ద్వారా అనుభవం చేస్తూ వెళ్ళండి. अटेंशन रखना, हॉस्पिटल में पेशेंट के लिए, मेरे पति के लिए, मेरे बच्चों के लिए नहीं, बेहद का सेवाधारी। అటెన్షన్ పెట్టండి, ఇది భర్త కోసమో కాదు, హాస్పిటల్లో ఉన్న పేషెంట్ కోసమో కాదు, గుర్తు పెట్టుకోండి, నేను అనంతమైన విశ్వ సేవాదారిని అని. जिनको सहयोग देना है, सपोर्ट देना है, बाबा को कहो बाबा ऐसे ऐसे करो, लेकिन जब योग का समय आता है बाबा को देकर विश्व में सदा सभी को दे दो, सब कुछ इंफॉर्मेशन दे दो, बाबा इस आत्मा को ये चाहिए, उनको ये चाहिए, उसके लिए टाइम ले लो ब्राह्मण के रूप में। ऐसा नहीं कहना ही नहीं है, वैसा नहीं है, कह दो, लेकिन जब सेवा का समय आता है मन बाबा के हाथ में देकर चुपचाप बैठ जाओ। బాబాకి చెప్పండి, చెప్పకూడదని కాదు, బాబాకి విషయాన్ని చెప్పండి, కానీ ఆ సేవ చేసే సమయంలో ఆ సింహాసనాన్ని బాబాకి ఇచ్చి బాబాకి చెప్పండి, ఎలా చేయాలో బాబా చూసుకుంటారు. सिर्फ आप अनुभवी बनो, కేవలం మీరు అనుభవీలుగా అవ్వండి. सिर्फ बुद्धि को यूज करो, मन बाबा के हाथ में दे दो। కేవలం బుద్ధిని ఉపయోగించండి, మనసుని బాబాకి ఇచ్చేయండి. अभी हम इस विधि से आगे का 1 घंटा योग करेंगे। बाबा को सब कुछ दे दिया है और बाबा कर रहा है, मैं बुद्धि द्वारा अनुभव कर रही हूँ। తర్వాత ఒక గంట